My dear students, in last class we discussed about the packing efficiency of PCC, simple cubic unit cell, then FCC, and even the problems on the density also. So now we are at the defects in solid or deviation in solids or impurity in solids. ಲೋಪದೋಷಗಳು ಘನವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್? ಇಫ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ means in a solid, what happens? If there is a defect in a solid means what is the importance of the defects? So these type of factors are discussed in this class. Generally, the defects are the deviations in a regular geometry that will be the imperfection of solid. So there are two types of defects. One is the point defect, other one is line defect. Point defect means there's the irregularities or the deviation from the ideal arrangement around a point of an atom. So just see the image. This is the regular geometry of the crystal. If the deviation or the defect will be produced at a particular point means that will be called as a point defect. A particular point, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಹೋಲ್ ರೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತವೆ ಆಟಮ್ಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಸೊ ಎರಡನೇ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಲೈನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ದ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. These irregularities are called crystal defects. One is a point defect, other one is line defect. And in case of a second PUC, we are only concentrated on the point defect, not the line defect. So in line defect there are again three types. One is impurity defect, stoichiometric defect, non-stoichiometric defect. Point defect ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ನಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. Stoichiometric defect ಅಲ್ಲಿ again the stoichiometric defect is again classified into four types. One is a Schottky, Frankel, vacancy, interstitial. Schottky defect, Frankel defect, vacancy defect, interstitial defect. This is about a stoichiometric defect. Then the non-stoichiometric defect again classified into two types. One is a metal excess defect, other one is metal deficiency defect. These are the defects which is found in case of a solid. First, the mainly point defect or line defect. Point defect is the deviation at the particular point. The line deviation is produced whole through a straight line or any row. That will be a line defect. In a point defect there are three types. One is impurity, stoichiometric, non-stoichiometric. Stoichiometric is again classified into four types: vacancy, interstitial, Frankel and Schottky. And non-stoichiometric again classified into two types. One is a metal excess defect and metal deficiency defect. Let's see the impurity defect. Impurity defect. So with the impurity defect means how the nature of an irregularities is found in case of an ionic crystal. Suppose an sodium chloride is heated in a atmosphere of
strontium chloride. Strontium chloride. When the sodium chloride is heated, the 2Na plus, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2Na plus will escape to atmosphere. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಸರೌಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಸೋಡಿಯಂ. When the sodium is heated, the 2Na plus ions, sodium ions, are escaped to surface and they combined with the chlorine ion to form sodium chloride ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. But there are 2 vacancies are created in a crystal lattice and the electrical neutrality is imbalanced because 2 charges of an cation will be less as compared to the anions. To balance the electrical neutrality, the strontium, they are in the form of Sr2 plus. Here missing of 2Na plus, that means the 2 cations are missing. So therefore the 1 Sr2 plus ions is replaced at any point of an cation. That means the electrical neutrality is maintained. One of the cationic site will become as a vacant site or a hole that will be responsible for the thermal property, electrical property, magnetic property, or coloring property. So the color property or the thermal or electrical property or magnetic properties are generally created by these type of an hole or any defects. ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ನಮಗೆ ಈ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮನ್ನು ಅಥವಾ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಕ್ಯಾಟಯನ್ಗಳು Na ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವು Na ಪ್ಲಸ್ಗಳು Cl- ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರುವಂಥ Sr2 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟನ್ ಸೈಟಿಗೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. What is a stoichiometry? A stoichiometry means it's a quantitative matter. So how much quantity? Suppose in a classroom the availability of seat is 60. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ 60 ಸೀಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 60 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ 60 ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಅಥವಾ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಎನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಈ 60 ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದರ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿ ಆರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಆರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಗೈನ್ 2 types. One is a vacancy defect, other one is interstitial defects ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that produce a vacancy in a regular geometry. So here there is one of the ion
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿ. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್, ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ವೇಕೆನ್ಸಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಎನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಆಟಮು, ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್. ಈ 4 ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಟಮು ಲೊಕೇಟ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ interstitial defect. So you can clearly observe, is there any decrease in the vacancy? So is there any decrease in the density of the vacancy defect or interstitial defect? ಸೊ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಟಮ್ ಬಂತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜೆಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಏನು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 2 marks. What is an Frenkel defect? So the defect which is shown by the ionic solid which having a larger difference in the cation and anion. The ionic crystal which having a larger difference in the ionic crystal which having larger difference in ionic size. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ionic ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು, ಆನಯಾನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆನಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆನಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ionic solids that will give a Frenkel defect. What happens in a Frenkel defect means here this is an geometrical structure for the Frenkel defect. So there is a smaller cation here. That cation will escape and situated at the interstitial site. Only the cation is escaped from the crystal lattice and situated or located in the interstitial site. That will be called as a Frenkel defect. Here the electrical neutrality is maintained because that doesn't escape from the site, that only situated at the interstitial site. That's why the number of cation and the number of anions are equal and the density remains same, and here some space will be generated. That phase or that space will be important for the thermal and electrical property. So that will be called as Frenkel defect. Frenkel defect ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ
ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಾಟ್ ಕೈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಕಾಟ್ ಕೈ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಜನರಲಿ this is regular geometry of an Scott kite defect. It's a perfect, it's a regular geometry. ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನು ಆ್ಯನಾನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಪಾಡಿಗೆ ಅವು ಸರಿ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯನಯಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಯಾನ್, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. In case of Frenkel defect, only the cation is escape and located at the interstitial site. But in case of Schottky defect, equal number of cation and anions are escape from the crystal lattice. That will be called as a Schottky defect. And there is a decrease in the density. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಆಟಮ್ಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನಾಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೋದು. ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಈಸ್ escape from the crystal lattice and located at the interstitial site. But in case of an Schottky defect, equal number of cation and anions are escape from the crystal lattice. In case of Frenkel defect, density is remains same. In case of Schottky defect, density decreases. And example ಬರೋದಾದರೆ Schottky defectಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋಬೋದು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಜಿಂಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಸಿಲ್ವರ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಥವಾ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೈಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಬರಿಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಕೆಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಯಾನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. So metal excess defect is again classified into 2 types. One is metal excess defect due to anion vacancy ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. metal excess defect due to anion vacancy. Other one is metal excess defect due to extra cation in the interstitial site. metal excess defect due to extra cation in interstitial site. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯನಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದರಿಂದ? ಆ್ಯನಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಸ್ ಆನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ವೆನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ heated in a sodium chloride atmosphere. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್
ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟೈನರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ the container will carries sodium chloride vapors ಅಥವಾ atmosphere. When the atoms are heated, or crystals are heated, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. the Cl minus diffused in the surface. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ Cl minus. That Cl minus is combined with Na plus ions. ಏನಾಗಿದೆ ಅದು Na plus ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಇಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ Na ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. But the electron is extra here. That electron is situated at the anion vacancy. ಈ anion vacancy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. That will called as F center. The F center means the unpaired electron which is present in the interstitial site is called F center. This is a 1 marks question. What is a F center? A F center is a unpaired electron is present in a unpaired electron is present in a crystal lattice. That will be called as F center. What is the importance of F center? So importance of a F center means the color impartation in the crystal. Color impartation ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಆನಿಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದ ಆನಿಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಈಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ sodium chloride is heated in a sodium atoms of an atmosphere. ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಏನು ಜನರಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ಸ್. ವೆನ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, the Cl minus ion is escapes to a atmosphere. That Cl minus ion is combined with the sodium atoms of Na plus ions to form a sodium chloride. But the one of the electron which is created by the sodium ion that will be located at the anion vacancy of Cl minus, that will be called as F center. The F center means the anion sites occupied by unpaired electron. Anion site occupied by unpaired electron. ತುಂಬ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಬಳಸಾಗುತ್ತೆ. Anion sites occupied by the unpaired electron is called F center. So that will impart a color. That is about an metal excess defect due to anion vacancies. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಡೀ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ಗಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೈಟಲ್ಲಿ Cl ಮೈನಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ. ಆ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆನಿಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Cl ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ಸ್
anions Cl minus ion that combine with sodium sodium ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಇದ್ದು Na+ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನು ಮತ್ತು ಈ Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಅನಯಾನ್ ಸೈಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಸೆಂಟರ್. ಆ ಎಫ್ ಸೆಂಟರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ UV ರೀಜನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನಯಾನ್ ವೇಕೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಎನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಸೊ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಜಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಿಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಆ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೆ Zn2+, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ when the zinc oxide is heated, that produce a zinc ion and oxygen and electron. The oxygen is completely escapes, but the zinc ion and the electron, they are situated in the interstitial sites. already ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಜಿಂಕ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಕ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಫೆರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. So any metal that would having an 2 or more oxidation number. So any metal which is having an 2 or more oxidation number, such type of metal oxide will give the metal deficiency defect. So iron is having an 2 type of oxidation. One is Fe2+ and Fe3+. ಎರಡು ಥರ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, ಒಂದು 2 ಇದ್ರೆ 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಮೆಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಥ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದನ್ನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ದ ferrous oxide, that is Fe2O ಅಥವಾ FeO, generally FeO, that FeO the X is less than 1 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ Fe2+. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಆನ್ Fe2+ ಆ್ಯಂಡ್ O2- ಇದಾವೆ. ದಿಸ್ ಆನ್ O2-, ದಿಸ್ ಆನ್ Fe2+. So one of the iron is converted into Fe3+ and one of the electron. So the overall, the metallic oxide, the regular geometry is having an Fe3+ ion and Fe2+ ions in a combined factor. So the overall, this is an Fe2, this is an iron oxide rod. But even though in some positions
In some positions there may be an Fe3 plus ion. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಫೆರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ Fe 0.95, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಅಂದರೆ Fe ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಇರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 1% ಅಂದರೆ 100% ಇರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 95% Fe2 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು 5% ನಮಗೆ Fe3 ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ FeO ನಾವು Fe 0.95 O ಅಂತಲೂ ಬರಿಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ 5% ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯನ್ metal deficiency defect. In next class we discuss about the electrical property and magnetic property. Thank you.